నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజితం నేను మహేష్ ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు ఇందిరా గాంధీ 104వ జయంతి వేడుకలు ఆదిలాబాద్లో కాంగ్రెస్ నేతల ఘన నివాళి కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తుల సందడి శివనామ స్మరణతో మార్మోగిన ఆలయాలు బేగంపేటలో మంత్రి తలసాని పర్యటన కోటి 7 లక్షల అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం జేఎన్టీలో పూర్వ విద్యార్థుల ఆగడాలు బీసీకి వినతి పత్రం అందజేసిన బీటెక్ విద్యార్థులు ఇక డీటెయిల్ చూస్తే ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో భారతదేశ మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ 104వ జయంతిని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించారు. మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి నివాసంలో డీసీసీ అధ్యక్షులు సాజిద్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరాగాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసీసీ సభ్యులు నరేష్ జాదవ్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నర్సింగ్, మహిళా నాయకురాలు మీరా, యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు చరణ్ గౌడ్, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन के मौके पर माजी मंत्री रामचंद्र रेड्डी साहब के घर पे बड़े खुशी से और ज़ोरों शोरों से उनका जन्मदिन मनाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि से हाजिर हुए मेरे गुरु रामचंद्र रेड्डी साहब, नरसिंह राव साहब माजी म्यूनसिपल चेयरमैन, एआईसीसी मेंबर नरेश जादव साहब, काउंसलर्स, स्पोक पर्सन, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला सेवा दल को नमस्कार करते हुए जिस तरीके से गरीबी हटाओ का नारा लगाकर इंदिरा गांधी जी ने इस देश में गरीबों को ज़मीन देने का काम और उनके नाम से ही रामचंद्र रेड्डी साहब के ज़माने में उन्होंने जब MLA थे तो इंदिरम्मा के घर आज पूरे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी हर गांव में कम से कम एक 10, 20, 50, 100 इंदिरम्मा के घर है। सिटी में तो हज़ारों बने, हज़ारों प्लाट्स इंदिरम्मा के नाम पे दिए। तो ये नाम छोटा नाम नहीं है। बैंकों में गरीब आदमी उस वक्त बैंक में कदम नहीं रख सकता था, तो बैंक में गरीब आदमी जाना और बैंकों को सेंट्रलाइज करने का जो काम करे वो भी इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी इस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थे और आज इंदिरा गांधी का नाम लिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे कई देश घबराने वाले देश थे, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने में और बाजू चाइना को सबक सिखाने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। जिस तरीके से आज किसान अपना लोहा मनवा लिए, 3 जो चट्टालू थे, 3 चट्टालू वो आज मोदी जी माफ़ी चाहते हुए वापिस लिए, तो उनको मुबारकबाद नहीं देता हूं मोदी जी को, किसानों को मुबारकबाद देता हूं। 700 किसानों की बलिदान के बाद, 700 किसानों की कुर्बानी के बाद किसानों को मारा गया, तोड़ा गया, यहाँ तक के उनके ऊपर गाड़ियां चला के कुचला गया, उसके बाद ये कुर्बानी मिली। जिस तरीके से अंग्रेज़ों से हमारे देश के लोग लड़कर ये आज़ादी लेके आए, उसी तरीके किसान लड़कर जो सो आज जो सो ये 3 चट्टाल के ऊपर आज़ादी लेके आए बोल के मैं मुबारकबाद देता हूँ अखिला पक्षम को और वो किसानों को मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद कभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो आम लोगों के, गरीबों के नुकसान के लिए, क्योंकि 1 साल कंटिन्यू बॉर्डर पर रहकर, दिल्ली के बॉर्डर पर रहकर किसान लड़कर सर्दी में, बारिश में, धूप में रहकर ये जीते हैं। मैं इस और एक बार किसानों को मुबारकबाद देता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है, इंदिरा गांधी जी का बर्थडे है। ये दिन जो सो किसानों को और एक खुशी मिली। కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా తెల్లవారుజాము నుండి దేవాలయాలలో భక్తులు సందడి నెలకొంది. భక్తి శ్రద్ధలతో మహిళలు దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్థానిక శివాలయంలో శివనామ స్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు.
బ్రాహ్మణవాడి ప్రాంతం ప్రజలకు వరద ముంపు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చేస్తామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు. ఎన్ని నిధులైనా ఖర్చు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన చెప్పారు. 10 రోజులలో ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బేగంపేటలోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి 1,07,00,000 రూపాయల విలువైన అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ మహేశ్వరి, మాజీ కార్పొరేటర్ తరుణి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. మన సార్పెంట్ దేనికి రండి మేడం మేడం అమ్మ అక్కడ చూపించాడు ఫుల్ వాటర్ తీర్థయాత్రలాగా నువ్వు వడకవాడు ఇది ఉంటుంది. ఏం చేయండి పక్కా ఇప్పుడు ఈ పైన వచ్చింది ఇప్పుడు పైన రెండోది స్టేట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు మళ్ళీ ఆ పైన ఇళ్ళకి ఇప్పుడు మనకు ఆ నాలా ఉంది. మీరు నాలా పక్కన మనం ఏం చేయాలి? కాపాడు ఏం చేయాలి? కాపాడిన తర్వాత ఒక్క లైన్ కాదు, మొత్తం లైన్స్ అది 5 కోట్లు అవుతుందా 10 కోట్లు అవుతుందా నువ్వు మీరు కూడా నాకేంటంటే మీరు మీకు 30th కానీ 5th వరకు టైం పెట్టి కొంత మీరు వీళ్ళకి ఏం చేయండి, మొత్తం ఇంజనీరింగ్ సపోర్ట్ అదే అంటున్నారు. మనకేంటంటే మీకు ఏ చేసి కూడా 4 నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం చెరువుగట్టులో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా తెల్లవారుజామున నుండి భక్తులు పోటెత్తారు. మహిళలు దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గుట్టపై శివనామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు.
జేఎన్టీయూ పూర్వ విద్యార్థుల ఆగడాలు రోజురోజుకు మితిమీరిపోతున్నాయని జేఎన్టీయూ బీటెక్ విద్యార్థులు ఆరోపించారు. యూనివర్సిటీలోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించి విద్యార్థులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సిఆర్సీ నుంచి వీసీ ఛాంబర్ వరకు నిరసన తెలియజేస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. వీసీ కట్ట నరసింహారెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు. సానుకూలంగా స్పందించిన వీసీ నాన్ బార్డర్స్ పై చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యార్థులకు హామీ ఇచ్చారు. కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం మాధవరం గ్రామ సచివాలయాన్ని డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారి నాగరాజు తనిఖీ చేశారు. గతంలో ఇక్కడ సర్పంచ్గా ఉన్న వ్యక్తిపై ఆరోపణలు రావడంతో రికార్డులు పరిశీలిస్తున్నామని ఆయన V3 న్యూస్ ఛానల్కు తెలిపారు. పూర్తి నివేదిక తమపై అధికారులకు తెలియజేస్తామని చెప్పారు. ఆయనకి గ్రామ పంచాయతీకి ఖర్చు పెట్టినటువంటి నిధులు కొన్ని రావాలి, ఎంబుకు మేరకు రికార్డు పరిశీలించి నాకు న్యాయం చేయలేని ఒక అర్జీ పెట్టుకున్నాడు. అర్జీ పెట్టుకున్న దానిపై అప్పుడు పనిచేసినటువంటి కార్యదర్శిలో వారెవరు, రికార్డు ఉన్నాయా లేదా అనే తనిఖీ చేయడానికి వచ్చినాను. తనిఖీ చేసి పై అధికారులకు నివేదిక సమర్పిస్తాను. ESL అనే వాళ్ళు సంస్థ వారి ద్వారా LED లైట్స్ అనేటివి గ్రామ పంచాయతీ మెయింటెనెన్స్కు 1/4/2021 నుంచి మన పంచాయతీ వారే మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు. కానీ కొత్తగా కొనేదానికి మన పంచాయతీకి అధికారాలు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఏ లైట్స్ పోయినాయి, ఏం పార్ట్స్ పోయినాయి అని చెప్పి వాళ్ళ ఏజెన్సీ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకువెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి పరికరాలు, మనకు కావలసినటువంటి పరికరాలు వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు. సప్లై చేస్తే ఎక్కడైనా వెలగని లైట్లను రీప్లేస్ చేసి అక్కడ వెలిగించేదానికి మన పంచాయతీ వారు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇది నా దృష్టికి కూడా వచ్చింది. నేను ఏజెన్సీ వాళ్ళకి కూడా ఇండెంట్ పెట్టమని చెప్పాను. ఆ ఇండెంట్ పెడితే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉండే మెటీరియల్ సప్లై చేస్తారు, ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలం. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం అంకుసాపురం గ్రామంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల నరిగె సుమత మృతి చెందారు. ఆమెకిద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న కాటారం ఎంపీపీ పంతకాని సమ్మయ్య బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఓదార్చారు. ప్రభుత్వం ద్వారా తగిన ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, వార్డు సభ్యులు, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. అమ్మని ముట్టుకుంటే డేంజర్ అన్నట్టు. కింద ఎత్తు పాస్ అయింది, నీళ్లు ఉన్నాయి కదా, మట్టితోటి మళ్ళీ అలుపుతుంది కదా బకెట్ అదా అలాగే ప్లాస్టిక్ పీట ఉంది కానీ చెక్క ఉన్నది, ఇక నిర్మల్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన బాసర ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని భక్తుల రద్దీతో కిక్కిరిసిపోయింది. శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర నుండి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. వేకువజామున ఆలయ అర్చకులు శ్రీ మహాలక్ష్మి, మహాకాళి, సరస్వతి అమ్మవార్లకు అభిషేకం, ఆరతి వంటి విశేష పూజలను నిర్వహించారు. తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నారులకు ఆలయ అర్చకుల చేత ప్రత్యేక అక్షర శ్రీకారం చేయించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేశారు. సార్ అక్కడి నుంచి మొక్కండి, టెంకాయలు బయట కానుకలు ఉంటే ఉండి వేయండి. చెప్పండి. అస్మాకం ధైర్య ఐశ్వర్య అక్షర ధరమైన కుంకుమార్గం ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలో స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఇందిరాగాంధీ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందిరాగాంధీ గరీబ్ హఠావో నినాదంతో అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆదుకున్నారని మహమూద్ ఖాన్ అన్నారు. ప్రధానిగా దేశానికి ఎన్నో అమూల్యమైన సేవలు చేశారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇచ్చోడ మండల అధ్యక్షుడు కళ్యాణ్ నారాయణ రెడ్డి, ఎంపీటీసీ జాహిద్, మైనార్టీ సెల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు ముస్తఫా, ఎస్సీసెల్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు కొత్తూరు లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు. ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఇచ్చోడ మండల పార్టీ కార్యాలయంలో జన్మదిన కార్యక్రమం జరుపుకున్నాం. స్వర్గస్థులైన ఇందిరాగాంధీ గారు భారతదేశ మొదటి మహిళా ప్రధానిగా చేపట్టి ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఐరన్ లేడీగా పేరుగాంచిన ఇందిరాగాంధీ గారికి, అదేవిధంగా గరీబీ హఠావో నినాదంతో భారతదేశంలో అన్ని వర్గాల, అన్ని కులాల, అన్ని మతాలకు ఆమె ఆదుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను కూడా ఇందిరాగాంధీ గారే చేపట్టారు. అందరి భారతదేశ పౌరులకు సౌకర్యార్థము బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను కూడా చేపట్టడం జరిగింది. భారతదేశ ప్రధానిగా ఎన్నో సేవలు చేసి భారతదేశ ప్రజలకు అందరికీ సౌకర్యార్థము పనిచేయడం జరిగింది అని భావిస్తూ మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇందిరా గాంధీ అమర్ హై, ఇందిరా గాంధీ అమర్ హై, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్. మాజీ మహిళా ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పరిగి పట్టణంలో ఆమె విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. చివరి రక్తం బొట్టు వరకు దేశానికి అంకితం చేసిన ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ అని డీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి హనుమంతు అన్నారు. ప్రధానిగా పాలనలో ఎన్నో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని బ్యాంకులను జాతీయం, రాజాభరణాలను రద్దు చేశారని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పరిగి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు పరశురామ్ రెడ్డి, పట్టణ అధ్యక్షుడు కృష్ణ, మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ శ్రీనివాస్, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఆమె ఏవైతే కళలు కన్నదో అయ్యా రైతులు దేశంలో రైతులందరూ బాగుండాలి, అదేవిధంగా ప్రజలందరూ మంచిగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చే ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. ఆమె హయాంలో అనేక రకంగా ప్రజలకు అనేక సౌకర్యాలు కల్పించి మరి మహోత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఘనత ఇందిరాగాంధీ గారికి ఉన్నది. కానీ ఈ రోజు ఇందిరాగాంధీ లేకపోవడము పార్టీకి కూడా నష్టం కూడా జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆమె యొక్క ఆశయాల గురించి ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ముందుకెళ్లాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ రోజు ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఏదైతే ప్రభుత్వం 2 రోజులుగా కర్ణాటకలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అనంతపురం జిల్లా ఇందుపురం ప్రాంతంలోకి కర్ణాటక నుంచి వస్తున్న నదీ ప్రవాహం పెరిగింది. చెరువులన్నీ నిండి రోడ్లపై ప్రవహిస్తున్నాయి. రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పెన్నా, జయమంగలి, చిత్రావతి నదులు భారీగా ప్రవహిస్తున్నాయి. శ్రీకంఠపురం చెరువు నిండి రోడ్డుపై ప్రవహిస్తుండటంతో ఇందూపూర్ లేపాక్షి వెళ్లే రహదారి మూసుకుపోయింది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఇందిరాగాంధీ 104వ జయంతి వేడుకలు. ఆదిలాబాద్లో కాంగ్రెస్ నేతల ఘన నివాళి. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తుల సందడి. శివనామస్మరణతో మార్మోగిన ఆలయాలు. బేగంపేటలో మంత్రి తలసాని పర్యటన. కోటి 7 లక్షల అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభం. జేఎన్టీలో పూర్వ విద్యార్థుల ఆగడాలు. బీసీకి వినతి పత్రం అందజేసిన బీటెక్ విద్యార్థులు. ఇవే బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజేతం. నమస్కారం.